Dear students, in this video we will see about the essential parts of flowers. What are the essential parts, ma? Androecium and gynoecium. Okay, androecium is the male part of the flower. Gynoecium is the female part of the flower. Androecium, it is the third hole of flower, is the male reproductive part of the flower. It is composed of stamens. It is composed of stamens. Androecium is made up of stamens. That is otherwise called as microphyllus. Each stamen consists of three parts. ஒரு stamen எடுத்துட்டோம்னா அதில் three parts இருக்கு. Filaments, anthers and connective tissue. What are the parts, ma? Filaments, anthers and connective tissues. Anther, the upper swollen region is called as the anther. Filament, the stalk of the anther is called as the filament. Connective tissue, the two bulged region or connected by a tissue is called as a connective tissue. Tissue containing anther lobes with a filament. So see here, this is the anther, this is the stamen. This region is called as the tissue which will connect the anther lobes is called as the connective tissue. Then theca. Anther typically contain two compartments. Anther contain two compartments. This is the one compartment and this is the another compartment. Locules. Each theca consists of two microsporangia. Anther contain two thecas, two compartments. Each compartment contain two microsporangia. Microsporangia means the microspore producing organ. அதாவது போலன் கிரெயின்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆர்கன் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியா. ஒரு தீக்காலையும் ரெண்டு மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியா இருக்கும், ஃபியூஸ்டு ஃபார்மில் இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் லோக்யூல்ஸ். Staminode. Sterile stamen is called as the staminode. What is the meaning of fertile, ma? நல்ல வளமிக்க, ஓகேவா, அடுத்த ஜென்ரேஷனை உருவாக்கக்கூடிய, எக்கை ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்டேமன்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம், ஃபர்டைல் ஸ்டேமன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டி இல்லாத ஸ்டேமன்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம், ஸ்டாமினோட்ஸ். டிஸ்டிங்க்ட். ஸோ ஸ்டேமன்ஸ் விச் டூ நாட் ஃபியூசஸ் டு ஒன் அதர். ஸ்டேமன்ஸ் ஒன்னோட ஒன்று ஃபியூஸ் ஆகலைன்னா த டிஸ்டிங் ஸ்டேமன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃப்ரீ ஸ்டேமன்ஸ்னால் ஸ்டேமன்ஸ் வந்து அதர் ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸில் போய் அட்டாச் ஆகாமல் இருக்கிறது. ஸ்டேமன்ஸ் வந்து நம்மளோட கொரலாவோடையோ அல்லது பீரியாந்தோடையோ அல்லது ஸ்டிக்மாவோடையோ அட்டாச் ஆகாமல் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ஃப்ரீ ஸ்டேமன். அப்போஸ்டேமினஸ். ஃப்ளார்ஸ் வித் ஸ்டேமன்ஸ் தட் ஆர் ஃப்ரீ அண்ட் டிஸ்டிங். ஒரு ஃப்ளாரில் இருக்கிற ஸ்டேமன்ஸ் ஃப்ரீயாகவும் டிஸ்டிங்க்டாகவும் இருந்தது தெரியும். ஃப்ரீனா உனக்கு தெரியும், அதர் ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸோட அட்டாச் ஆகாமல் இருந்தால் ஃப்ரீ. டிஸ்டிங்க்ட்னா இருக்கிற 4 ஸ்டேமன்ஸும் தனித்தனியாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து டிஸ்டிங்க்ட். ஸோ அது மாதிரி இருக்கிற ஸ்டேமன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அப்போஸ்டேமன்ஸ். My dear students, see the picture. This is the anther. The anther contain two thecas. This is the one theca and this is the another theca. It contain, each theca contain two microsporangias. Each theca contain two this is the one microsporangium, this is another. This is one, this is the another. Microsporangia means the microspore, male gamete producing structure is called as the microsporangias. This is called as a theca. Each theca contain two microsporangia. The microsporangia are the spore producing organs. This is a cross section of the anther. Anther oda cross section இது. ஹோல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த ஹோல்ஸில் வந்து ஒரு பார்த்துக்கோ. ஸோ செப்பல்ஸ் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற அந்த க்ரீன் கலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் உனக்கு என்னது, செப்பல்ஸ். அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஹோல், ஓகேவா. செப்பல்ஸ் தான் என்னது, ஃபஸ்ட்டு ஹோல். செப்பல்ஸ் ஆர் த ஃபஸ்ட்டு ஹோல்ஸ். செகண்ட் ஹோல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்டல்ஸ். தேர்ட் ஹோல் வந்து ஆண்ட்ரோஷியம். ஃபோர்த்து ஹோல் வந்து கைனோஷியம். Fusion of stamens.
ஃபியூஷன் ஆஃப்னா நம்ம அந்த ஜாயினிங் ஆஃப் ஸ்டேமன்ஸை தான் ஃபியூஷன்னாலே என்ன பண்ணுறோம், ஸ்டேமன்ஸ் வந்து சேர்ந்துருக்க தான் ஃபியூஷன்னு சொல்கிறோம். அதை வச்சு 2 டைப்ஸாக செப்பரேட் பண்ணுறாங்க, கொனேஷன் அண்ட் அட்னேஷன்ஸ். ஃபியூஷன் ஆஃப் ஸ்டேமன்ஸ்னா ஃபியூஷன் அமாங் தெம்செல்ஸ் ஆர் வித் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளார். ஸ்டேமன்ஸ்குள்ளேயே ஃபியூஸ் ஆகிக்குதா இல்லை அதர் ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸோட கேலிக்ஸோடையோ ஸ்டிக்மாவோடையோ குரலாவோடையோ அது ஃபியூஸ் ஆகிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 டைப்ஸாக பிரிக்கிறாங்க. ஃபஸ்ட் டைப் வந்து கொனேஷன், செகண்ட் டைப் வந்து அட்னேஷன். வாட் ஆர் த 2 டைப்ஸ்மா ஃபியூஷன் ஆஃப் ஸ்டேமனில்? கொனேஷன், அட்னேஷன். கொனேஷன்னா என்னது? ஸ்டேமன்ஸ் ஒன்னோட ஒன்று சேர்ந்துருக்கிறது கொனேஷன். அட்னேஷன்னா என்னது? ஸ்டேமன்ஸ் போய் அதர் ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸோட அட்டாச் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அட்னேஷன். ஓகே, இட் இஸ் ஆஃப் 3 டைப்ஸ்மா. கொனேஷன் வந்து 3 டைப்ஸ் இருக்குது. அடல்பி, சின்ஜினீஷியஸ், சினாண்ட்ரஸ். அடல்ஃபி, சின்ஜினீஷியஸ், சினாண்ட்ரஸ். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு நம்ம அடல்ஃபி பார்க்க போகிறோம். அடல்ஃபினா என்ன அந்த டர்ன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபிலமெண்ட் கொனேட் இன்டு 1 or more bundles பட் த ஆந்தர்ஸ் ஆர் ஃப்ரீ. இங்கே வந்து ஃபிலமெண்ட்ஸ் மட்டும் எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்துருதுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அடல்ஃபி. உனக்கு ஃபிலமெண்ட் தெரியும் இல்லையா? மேலே இருக்கிறது ஆந்தர், கீழே இருக்கிறது ஃபிலமெண்ட், 2 லோபையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இல்லையா? ஸோ இப்போ அடல்ஃபி அப்படின்னா என்னென்னா, இந்த ஸ்டேமன்ஸ் ஃபிலமெண்ட்ஸ் மட்டும் ஒன்றோட ஒன்று அட்டாச் ஆகி ஒரு பண்டிலாக அது ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறது தான் அடல்ஃபி. இதில் மோனோ அடல்ஃபஸ் இருக்குது, டை அடல்ஃபஸ். மோனோ அடல்பஸ், டை அடல்பஸ் இருக்குது. மோனோ அடல்பஸ், மோனோனாலே உனக்கு தெரியும் என்னது சிங்கிள், 2னாலே என்னது டை. அப்போது ஸ்டேமன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே பண்டில் ஃபார்ம் பண்ணியிருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மோனோ அடல்பஸ். எக்ஸாம்பிள் சைனா ரோஸ், காட்டன், ஃபிலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேமன்ஸ். டை அடல்பஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேமன்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து 2 பண்டிலாக ஃபார்ம் ஆகிறது டை அடல்பஸ். பாலி அடல்பஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேமன்ஸ் எல்லாம் மெனி பண்டில்ஸாக அரேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பாலி அடல்பஸ். எல்லாத்தையும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோ. மோனோ அடல்பஸ்னா சைனா ரோஸ், காட்டன். டயடல்பஸ்க்கு ஃபெபேசிய ஃபேமிலி, பி கிளைட்டோரியா, பி பிளான்ட் கிளைட்டோரியா. பாலி அடல்பஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்ரஸும் பாம்பெக்ஸும். இந்த டயக்ராம் பாருமா. ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கம்மா? மோனோ அடல்பஸ் இல்லையா? ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் என்னது? மோனோ அடல்பஸ். இந்த ஸ்டேமன்ஸ், இந்த ஃபிலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே பண்டிலாக ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு. அடுத்து டை அடல்பஸ். டை அடல்பஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 பண்டில்ஸு. ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்டேமன் வந்து செப்பரேட்டாக இருக்குது, இங்கே ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேமன்ஸ் வந்து ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்துருக்கு. ஆந்தர்லோப்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது, ஃபிலமெண்ட் மட்டும் தான் உனக்கு எப்படி இருக்குது? ஜாயிண்ட்டாக இருக்குது. அது மாதிரி இருந்தால் தான் நம்ம அடல்பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பாலி அடல்பஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி மெனி பிரான்ச்சஸ், நிறைய ஃபிலமெண்ட்ஸ் வந்து பண்டிலாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறது வந்து பாலி அடல்பஸ். மெனி filaments or filamental branches are formed, that is called as polyadelphous. Next we see the second one ma, syngenesis. First adelphus பார்த்துட்டோம். அதில் மோனோடல்பஸ், டயடல்பஸ், போலியடல்பஸ் இருக்குது. ஃபிலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரே பண்டிலாக இருந்ததுன்னா மோனோடல்பஸ், 2 பண்டில்ஸாக இருந்துச்சுன்னா டயடல்பஸ், மெனி பண்டில்ஸாக இருந்துச்சுன்னா பாலியடல்பஸ். அதுக்குள்ள எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா? அடுத்து செகண்ட் டைப்பான சின்ஜினீஷியஸ். சின்ஜினீஷியஸ்னால் என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க பாரு. ஆந்தர்ஸ் கொனேட்டு ஃபிலமெண்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கணும். ஆந்தர்ஸ் மேலே இருக்க ஆந்தரெல்லாம் ஒன்றா ஃபியூஸ் ஆகிருக்கு, ஃபிலமெண்ட்ஸ் மட்டும் ஃப்ரீயாக இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரேஷியா ஃபேமிலி. அடுத்து சினாண்ட்ரஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆந்தர்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஃபியூஸ்டு. ரெண்டுமே ஃபிலமெண்ட்டு ஆந்தர் எல்லாமே ஒன்றா ஃபியூஸ்டாக இருக்க தான் சினாண்ட்ரஸ். புரிஞ்சிச்சா? சின்ஜினீஷியஸ், சின்ஆண்ட்ரஸ். ஓகேவா? ஸோ சின்ஜினியஸ்னால் என்னது? ஆந்தர் மட்டும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும், ஃபிலமெண்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும். சினாண்ட்ரஸ்னால் என்னது? ஃபிலமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆந்தர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபியூஸாக இருக்கும். இங்கே சின்ஜினீஷியஸ் டயக்ராம் உனக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாரு. ஸோ ஆந்தர்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா ஃபியூஸ் ஆகிருக்கு, ஃபிலமெண்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது. இதுதான் என்னது? சின்ஜினீஷியஸ். சினாண்ட்ரஸ்னால் என்னது? கம்ப்ளீட்டாக ஆந்தர் உனக்கு வந்து ஃபியூஸாக இருந்துச்சுன்னா அதுதான் என்னது? ஆந்தரும் ஃபிலமெண்ட்டும் ஃபியூஸாக இருந்துச்சுன்னா அதான் சினாண்ட்ரஸ். ஓகேவா? செகண்ட் டைப்பான இப்போ அட்னேஷன் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு உள்ள கொனேஷன் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ அடுத்து அட்னேஷன். அட்னேஷன்னா என்னம்மா சொன்னோம் ஸ்டார்டிங்லேயே? ஸ்டேமன்ஸ் வந்து அதர் ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸோட அட்டாச் ஆயிருந்ததுன்னா அதுதான் அட்னேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இதில் எபிபட்டாலஸ் இருக்குது, எபிசெப்பாலஸ் இருக்குது,
எபிடெப்பாலஸ் இருக்குது, கைனோஸ்டெக்கியம் இருக்குது, பொலினியம் இருக்குது. ஓகேவா? இந்த டேர்ம்லேயே வச்சு நீ சொல்லலாம் எபிபெட்டாலஸ். ஓகேவா? ஸோ ஸ்டேமன்ஸ் வந்து பெட்டல்ஸோடு அட்டாச் ஆகிருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எபிபெட்டாலஸ். எக்ஸாம்பிள் பிரிஞ்சால் டாட்ரா. ஓகே, ஊமத்தம் பூ எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அதில் உள்ள ஸ்டேமன்ஸ்லாம் வந்து உனக்கு அந்த பெட்டல்ஸோடு அட்டாச் ஆகிருக்கும். எபிசெப்பாலஸ். செப்பல்ஸ், ஸ்டேமன்ஸ் வந்து செப்பல்ஸோடு அட்டாச் ஆயிருந்துச்சுன்னா, அந்த கேலிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, கேலிக்ஸோடு அட்டாச் ஆயிருந்தா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எபிசெப்பாலஸ். கிரீவிலியா சில்வர் ஓக்கு. எபிடெப்பாலஸ்மா, அந்த இடத்துல டெப்பாலஸ்ன்னு மாற்றிக்கோ, பெட்டாலஸ்ன்னு இருக்குது. எபிடெப்பாலஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேமன்ஸ் ஆர் அட்னேட் டு த டெப்பல்ஸ். ஸ்டேமன்ஸ் வந்து டெப்பல்ஸோடு அட்டாச் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது எபிடெப்பாலஸ். எபிபில்லஸ், திஸ் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் எபிஃபில்லஸ். கைனோஸ்டெக்கியம், that stamens are attached to the stigma. Stamens to stigma ஒன்று attached ஆனது, that is called as gynostegmium. எக்ஸாம்பிள் கலோட்ரோபிஸ், எருக்கஞ்செடியில் சென்டரில் இருக்கும் இல்லையா, அதான் கைனோஸ்டெக்மியம். பொலினியம், கலோட்ரோபிஸ். எக்ஸாம்பிள் pollen grains are fused together as a single mass. pollen grains எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு சிங்கிள் மாஸ் மாதிரி ஒரு பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் பொலினியம். அட்னேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா எபிபெட்டாலஸ், ஸ்டேமன்ஸ் attached to the petals. Episepalous, stamens attached to the sepals. Epitepalous, stamens attached to the tepals. Gynostegmium அப்படின்றது வந்து stamens and stigmas are joined together is called as a gynostegmium. Polinium அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலோட்ராபிஸ் வந்து அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் எல்லாம் ஒரு பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறது தான் பொலினியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எபிபெட்டாலஸ் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாரு. எபிபெட்டாலஸ் தட் ஸ்டேமன்ஸ் are attached to the petals is called as epipetalous. Next headingல வந்து arrangement of stamens related to the length of the stamen. ஸ்டேமனோட லென்த்தை வச்சு இதை டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக சொல்லியிருக்காங்க. டைடினானமஸ், டெட்ராடினானமஸ், ஹெட்ரோஸ்டேமனஸ். டைடினானமஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து அதில் ஆசிமம். மொத்தம் டோட்டலாக ஃபோர் ஸ்டேமன்ஸ் இருக்கும். அதில் 2 ஸ்டேமன்ஸ் வந்து லாங்காகவும் 2 ஸ்டேமன்ஸ் ஷார்ட்டாகவும் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டைடினானமஸ். 2 பிரிஞ்சிருச்சு இல்லையா, அதனால் டைடினானமஸ். டெட்ராடினானமஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் பிராசிகா. 6 ஸ்டேமன்ஸ் இருக்கும். 4 வந்து லாங்காகவும் 2 வந்து ஷார்ட் ஃபிலமெண்ட்ஸாகவும் இருக்கும். 2 வந்து லாங் ஃபிலமெண்ட்ஸாகவும் 2 வந்து ஷார்ட் ஃபிலமெண்ட்ஸாகவும் இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டெட்ராடினானமஸ். ஃபிலமெண்ட்ஸ்னால் புரியுது இல்லையாமா, ஆந்தர் கீழே இருக்கிற அந்த ஸ்டாக் மாதிரி இருக்கிற ரீஜன் தான் என்னது ஃபிலமெண்ட். அந்த ஃபிலமெண்ட்டோட சைஸை வச்சு இதை டிஃப்ரெண்ட் டைப்பாக பிரிச்சிருக்காங்க. அடுத்து ஹெட்டிரோடினானமஸ். ஹெட்டிரோடினானமஸ் மீன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் கேஷியா. ஸ்டேமன்ஸ் வந்து ஒன்று டிஃப்ரெண்ட் லென்த்தில் இருக்கும். ஒரே ஃப்ளாரில் வந்து ஸ்டேமன்ஸ் வந்து ஒன்று டிஃப்ரெண்ட் லென்த்தில் இருந்தால் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஹெட்டிரோடினானமஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆந்தர் டைப்ஸ். இப்போ ஃபிலமெண்ட்டை வச்சு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ ஆந்தர் மேலே இருக்கிற அந்த பல்ஜிடு போர்ஷன் இருக்குல்லையே அதை வச்சு இந்த 2 டைப்ஸ் இருக்குது. ஒன்று மோனோதீக்கல், இன்னொன்று டைத்தீக்கல். ஓகே, மோனோதீக்கல்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மால்வேசி ஃபேமிலியில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. டைத்தீக்கல் வந்து சொலனேசி ஃபேமிலியில். மோனோதீக்கல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்தரில் ஒரே ஒரு லோபில் 2 மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியோடு இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மோனோதீக்கஸ். ஒரே ஒரு சேம்பர்னு வச்சுக்கோ, ஒரு ரூம் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், அதுக்குள்ளே ஒரே ஒரு 2 மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியாக இருக்கும், அது வந்து மோனோதீக்கஸ். டைத்தீக்கஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம் இல்லையா, 2 சேம்பர்ஸ் 2 லோப்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். ஒன்றுலேயே 2 மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியாக மொத்தம் 4 மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியாக இருக்கும். பார்க்குறதுக்கு அதுக்கு பட்டர்ஃப்ளை ஷேப்பில் இருக்கும். அதோட க்ராஸ் செக்ஷன் பார்த்தோன்னா பட்டர்ஃப்ளை ஷேப்பில். உனக்கு மோனோதீக்கஸ் அப்படின்னு கேட்டால் இட் கண்டெயின் ஒன்லி ஒன் சேம்பர் வித் 2 மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியா. டைத்தீக்கஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 2 சேம்பர்ஸ் வித் 4 மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம். எக்ஸாம்பிள் மால்வேசியே, சொலனேசியே. ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோ, ஒரே ஒரு சேம்பர் தானே இருக்குது, இது ஃபுல்லாக ஒரு சேம்பர் தான் இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியாக இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 லோப்ஸ் இருக்குது. இதை இந்த கிராஸ் செக்ஷன் பண்ணோம்னா 2 லோப்ஸ் வரும். 2 தீக்காஸ் வித் 4 மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியாக வரும். அடுத்த ஹெட்டிங் வந்து ஆந்தர் அட்டாச்மெண்ட். இங்கே கிளியராக இருக்குது பாரு உனக்கு தீக்காவுக்கு.
தீக்கா பாரு ஒரே சேம்பராக இருக்கா மோனோதீக்கஸ். ஒரே சேம்பராக இருந்தால் அது என்னது மோனோதீக்கஸ். அதில் 2 மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் இருக்கும். டைத்தீக்கஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 சேம்பர்ஸாக இருக்கும். அதில் 4 மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியா வந்து அட்டாச்சாக இருக்கும். ஸோ இப்போ ஃபிலமெண்ட் ஆந்தர் அட்டாச்மெண்ட்டை வச்சு இதை டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக பிரிக்கிறாங்க. ஆந்தர் அட்டாச்மெண்ட்டை வச்சு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக பிரிக்கிறாங்க. பேசி ஃபிக்ஸ்டு, டார்சி ஃபிக்ஸ்டு, வெர்சடைல், அட்னேட். பேசி ஃபிக்ஸ்டு எக்ஸாம்பிள் எதுலன்னா டாட்டுரால இருக்குது. So base of the anther is attached to the tip of the filament. Diagram பாரு base fixed. And the tip of the filament, இதுதான் tip of the filament is attached to the base of the anther. It is called as base fixed. Dorsifixed fixed apex of the filament is attached to the dorsal side of the அந்த முதுகு பக்கமாக அந்த டார்சல் சைட் ஆஃப் த ஆந்தர் இஸ் கால்ட் அஸ் த டார்சி ஃபிக்ஸ்டு. ஸோ இது மாதிரி இந்த டிப் ஆஃப் த ஃபிலமெண்ட் இஸ் அட்டாச்டு டு த டார்சல் சைட் ஆஃப் த ஆந்தர் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டார்சி ஃபிக்ஸ்டு. வெர்சடைல் ஃபிலமெண்ட் இஸ் அட்டாச் டு த மிட் பாயிண்ட். இது மாதிரி மிட் பாயிண்டில் அந்த ஃபிலமெண்ட் அட்டாச் ஆகிருந்தா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வெர்சடைல். ஃபுல்லாகவே ஆந்தரில் ஃபுல்லாகவே கனெக்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அட்னேட். ஃபிலமெண்ட்ஸ் இஸ் கண்டினியூட் form of the base to the apex of the anther. பேஸ்லேருந்து அபெக்ஸ் வரைக்கும் ஜாயிண்ட் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி அட்னேட் டைப். எல்லாத்தையும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துக்க. அட்னேட்டுக்கு நிலம்போ, வெர்சடைலுக்கு கிராசஸ், டார்சிஃபிஸ்டுக்கு ஐபிஸ்கஸ், பேசிஃபிக்ஸ்டுக்கு டாட்டுரா. ஓகேம்மா, இதோட ஆண்ட்ரிஷியம் நம்மளுக்கு வந்து கவர் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதில் நீ படிக்க வேண்டியது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டேர்மும் நீ படிக்கணும். உன்னோட நோட்டில் வந்து இதில் உள்ள ஒரு டேர்மையும் எழுதி அதுக்குள்ளே எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கேட்டு கண்டிப்பாக இதுலேருந்து நிறைய நீட் கொஷின்ஸ், எக்ஸாமுக்கும் நிறைய கொஷின்ஸ் வரும். ஆல் யூ மஸ்ட் ரீட் திஸ்மா. தேங்க்யூ டியர் சில்ட்ரன்ஸ்.